الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المؤمنون، هذا إسلامكم الذي اختاره الله لكم ورضيه لكم دينا لهو الخير كله والفضائل كلها، وهو العدل كله لا جور فيه، وهو الرحمة كلها، وهو الصلاح كله لا فساد فيه. هذا الإسلام عباد الله هو الخير كله، وفيه صلاح أمور الدنيا والدين. وهذا الإسلام ذو خصائص كثيرة وله محاسن عديدة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزله من عنده. هذا الدين هو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده، لم يخترعه الناس كغيره من الأديان الباطلة. وحفظه سبحانه وتعالى ألا يدخله باطل وألا يحرف أو يأتيه شيء ليس منه، فحفظه سبحانه وتعالى ألا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وهكذا أنزله الله سبحانه وتعالى، فهو من عند الله معصوما. وكذلك رسولنا الكريم الذي بلغ للعباد هذا الدين هو المعصوم من بين العباد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج من لسانه إلا الحق، وأنه لا ينطق باطلا مازحا أو غير مازح. اختار الله سبحانه وتعالى هذا الدين لأجل هذه الخصائص، وجعله دينا لكل العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن خصائص هذا الدين أن أمة الإسلام أمة واحدة باختلاف لغاتها وأعراقها وشعوبها، وباختلاف الأماكن والأزمنة. هي أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أيها المؤمنون، من وفقه الله سبحانه وتعالى وجعله في المسلمين لقد أراد به الخير في الدنيا والآخرة، لأنه سيكون من الفائزين في الآخرة. وأن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وأنه حرم الجنة على من كفر به ولم ينطق بهذه الشهادتين. أيها المؤمنون، أنتم في فضل من الله عميم، وفي دين منه عظيم. هذا الدين
بلغه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه كاملا، فهو دين كامل، كتابه كامل، وهذا الكتاب الكامل فيه الخير كله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب، أنه سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وجعله هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الكتاب وهذا الدين هدى للمؤمنين، وأنه عصمتهم من الضلال وعصمتهم من كل شر، وأنه بشرى لهم، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب بشر عباده المؤمنين بجنات النعيم وبما لهم عنده من النزل الكريم. وكذلك هذا الكتاب رحمة للمؤمنين، هو رحمة للمؤمنين رحمة مطلقة، وأن هذا الكتاب عذاب على الكافرين بعكس من آمن به من المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى جعله شفاء لعباده المؤمنين، جعله هدى وجعله رحمة وجعله هداية لهم وجعله شفاء، فهو الخير كله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى النفرا الله السون اندنفراو أدراب لنا. الله باروچه هوي إنن فرون، ሙእሚኖች ሆይ አላህን ጌታችሁን ፍሩ፣ ሰው ልጆች ሆይ ኻሊቃችሁን አላህን ፍሩ ይላል። አላህን በመፍራት ስለሆነ ነጃ የሚወጣው፣ አላህን በመፍራት ስለሆነ ከጀሃነም ተድኖ ጀነት የሚገኘው ማለት ነው። ሰው ልጅ በአጠቃላይ ህይወቱ ሊሰምር የሚችለው አላህን በመፍራት ነው። ይሄ እስላም ልዩ ነው። ዲናችን ማንም እሱን የሚመስል የሌለ ከምንም አይነት ሃይማኖት ብሎ ሰው ልጆች ከያዟቸው ጋር የማይመሳሰልና ልዩ የሆነ ዲን ነው። ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ዘንድ ያወረደው ስለሆነ አላህ هو الذي أرسل رسوله بالهدى እኔ እኮ ጌታችሁ አላህ እሱ አላህ ጌታችሁ መልእክተኛውን ወደ እናንተ የላከ የሆነ ጌታ ነው። በምንድነው የላከው? ቢልሁዳ ትክክለኛው መንገድ ሰጥቶ ትክክለኛው መንገድ የሚመራን ክታብ ሰጥቶ እንድመራችሁ የላከ ጌታ ነው። ወዲን الحق እውነት የሆነ ባጢል የሌለበት ውድቅ የሌለበት ሃይማኖት ነው ይላል። እንዲሁም ليظهره على الدين كله ከሁሉም ሃይማኖት የተሻለና የበላይ እንዲያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል። ሙእሚኖቹ ይሄን ዲን የያዙት ዲኑ في نفسه ከሁሉም ዲን የበላይ ዲን ስለሆነ ይሄን ዲን የያዙትም ከሁሉም ሰዎች የበላይ እንዲያደርጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል። እንዲሁም አላህ ይሄን ዲን ልዩ ያደረገበት ክታቡን ሲያወርደው ከሱ ዘንድ የወረደ ነው። ምንም የሚጨመርበት የሚቀነስበት የሌለው ብቸኛው ክታብ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ከአላህ እኛ እጅ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እናም አላህ ክታቡን ሲያወርደው ትቢያነን ለኩል ሸይኢን ይላል። ማንም እንዲህ የሚባል ሌላ ክታብ የለም ከቁርአኑ ውጪ፣ ከእስላም ውጪ እንዲህ አይነት ልዩ ያለው ነገር የለም ማለት ነው። ትቢያነን ለኩል ሸይ ማንንም ማወቅ ያለባችሁን ነገር የሚያብራራና ግልጽ ባለ መንገድ አስቀምጦ የያዘ የሆነ ማለት ነው። ትቢያነን ለኩል ሸይኢን ማለት ሰው ልጅ አጅር ሊያገኝበት የሚችልና ጀነት ሊገባበት የሚችል ወደ አላህ ሊቃረብበት የሚችል ማንኛውንም ነገር አብራርቷል። ጀሃነም ሊወስድ የሚችል ከአላህ ሊያርቅ የሚችል ወንጀል ሆኖ የሚያስጠይቅ ማንኛውንም ነገር ደግሞ አስቀምጦታል። እንዴት መጠንቀቅ እንዳለብን ጭምር ያንኛውን ደግሞ እንዴት መስራት እንዳለብን ጭምር ማለት ነው። ትቢያነን ለኩል ሸይኢን ማለት ታዲያ በዚህ መልኩ አላህ እዝነት አድርጎ እንዲሁም ደግሞ ሂዳያ ቀጥተኛው መንገድ የሚመራ አድርጎ ጥመት የሌለበት ለሙእሚኖች አበሳሪ
አድርጎታል። አብሽሩ ጀነት አለላችሁ የሚል ማለት ነው። ወሃከዛ አላህ እስላምን ለሁሉም ዓለም ነው ያደረገው፣ ለሆነ አካባቢ ወይም ለሆኑ ህዝቦች አላደረገውም። ይሄ ከማንም ሃይማኖት ይለየዋል። ሌሎች ሃይማኖቶች ሰዎች በራሳቸው ግዛታቸውን ከማስፋት አንፃርና ተከታይን ከማብዛት አንፃር እንዲሁም ደግሞ ሌላውን ከመግታት አንፃር ነው እንጂ ሃይማኖታቸውን የሚያሰፉት ሃይማኖቱ በራሱ ሰፊ ሃይማኖት አይደለም ወይም ሌላውን የሚያቅፍ አይደለም። ምክንያቱም ነቢዩላህ ሙሳም ሆኑ ነቢዩላህ ዒሳ ሲላኩ በኒ እስራኤል ለሆኑ ለአንድ ብሔር ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ሰው ያው የሳቸው ተከታይ ነኝ ስል ያው ፖለቲካ ያስፋፋው ጉዳይ እንጂ እንደ ሃይማኖት በትክክል ሃይማኖቱ ሁሉም ሰው እኔን ሊከተል ይገባል የሚል ክታብ አላህ አውርዶ አይደለም ማለት ነው። ቁርአን ግን እንደዛ አይደለም። እስላም ለሁሉም ዓለማት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያወረደው ማለት ነው። መልእክተኛውን ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን ይላቸዋል። ለዓለሙ ሁላ እዝነት አድርጌ እንጂ አላኩሁም ይላቸዋል። እንዲሁም ሙእሚኖች አንድ ናቸው። ቀለምም ብሔርም ቋንቋም ቦታም ጊዜም ምንም የሚለያቸው ነገር የሌለ ሲሆን ምን ይላል አላህ? ይህች የእናንተ ኡማ አንድ ኡማ ናት ይላል። አልፎም ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋህ ሙእሚኖች ወንድማሞች ናቸው ይላል። አንድ አባት ባይወልዳቸውም አንድ እናት ባልተወልዳቸውም ከአንድ ቀቢላ ባይገኙም ያው አንድ ወንድማሞች ናችሁ ይላል። እንዲሁም እስላም ከሌላ የሚለይበት ኸሳኢሶቹ አንዱ ደግሞ ሰው ልጅ የሚታይበት ሚዛን አንድና አንድ ሰው ወደ ላይ ወደ ታች ሊያደርገው የማይችል አንድ ሚዛን አስቀምጧል። ኢነ አክረመኩም ዒንደላሂ አትቃኩም አላህ ዘንድ በላጭነት የሚገኘው አላህን በመፍራት ብቻ ነው። በሰው ውሳኔ አይሆንም ማለት ነው። አንድ ሰው የሆነን ሰው ከፍ ሌላው ሰው ደግሞ ሌላውን ሰው ዝቅ ሊያደርግ አይችልም። ሰውየው ከአላህ ጋር ባለው ትስስር አላህን በሚፈራው ልክ ነው ደረጃ የሚያገኘው። ያን ደረጃ ደግሞ ሰው አይሰጠውም፣ አላህ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ይሄ ልዩ ያደርገዋል። ሌላም እንዲሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካፈተን ሊናሲ በሺረን ወነዚረን ለመላው ሰው ልጅ እንድታስጠነቅቅ እንዲሁም እንድታበስራቸው ነው የላኩ ይላቸዋል። እንዲሁም እስላም ሁለት ነገር አለው። አሁንም ሻሚል ነው፣ ሁሉንም ነገር ያካተተ ነው። ሻሚል ከመሆኑም ጋር ደግሞ ሙፈሰል ነው፣ በደንብ የተዘረዘረ የተብራራ ማለት ነው። ሻሚል ነው በምንልበት ጊዜ ወሁወ ለዚ አንዘለ ይላል ቁርአኑ። ወሁወ ለዚ አንዘለ ኢለይኩሙል ኪታብ አላህ ወደ እናንተ ክታቡን ቁርአንን ያወረደላችሁ ጌታ ነው ትይዙት ዘንድ ሙፈሰለን ይላል የተብራራ ሲሆን ወነዘልና ዐለይከል ኪታበ ትብያነን ሊኩሊ ሸይ ይላቸዋል። ታዲያ ይሄ ሁላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደ ጀነት የሚያቃርብ ወደ አላህ የሚያቃርብ ከመጥፎ ነገር የሚያርቅን ሁላ ዘርዝሮ አበይኖ አስቀምጦበታል ማለት ነው። ሻሚል ነው ስንል ታዲያ የሰው ልጅ ህይወትን ሙሉ በሙሉ ይዳሳል ነው። እንዳውም ምን ይላሉ ዑለማዎች? ሰው ልጅን ከመወለዱ በፊት ጀምሮ ገና ከተወለደበት ከዛ ከተወለደበት በህፃንነቱ ከፍ እያለ ሲሄድ ባልግ ሲሆን እያለ እስኪሞት ከሞት በኋላም ባለው ጉዳይ ማለት ነው ይላሉ። ምክንያቱም እስላም አንድ ሰው ወደ ጋብቻ ህይወት በሚመጣበት ጊዜ ሴትም ይሁን ወንድ የትዳር አጋሩን የመምረጥ ግዴታ ይጥልበታል። ልጅህን ቀድመህ ሳታገባው እናቱን ልትመርጥለት ግዴታ ያደርግብሃል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሸርዑ ይሄን ያደርጋል። ምስትም አንዲትም ሴት ምስት ለመሆን ባሏን የልጆቿን አባት መምረጥ ይኖርባታል። የመጣውን ሰው ሁላ ዝም ብላ መቀበል የለባትም። እሱም ያገኛትን ሁላ ዝም ብሎ ማግባት የለበትም። ነገ የእናቱ ለልጆቿ ወይም ለልጆቹ እናት ሆና የምታኮራቸው እስላምን ቀጥ አድርጋ የምታስዛቸው እሷም ደግሞ አባት ልጆቹን በእስላም ላይ የሚያሳድግ እያሉ መምረጥ አለባቸው ማለት ነው። ይሄ የሁለቱ ጉዳይ ቢሆንም የተፈለገው ለማን ነው? ለልጅ ሲባል ነው፣ ገና ላልተወለደው ሰው።
ገና ላልተወለደው ከዛ በኋላ በርግዝና እያለም የሚጠበቁ ሐቆች ይኖራሉ። አልፎም ሲወለድ ደግሞ ልጁ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ እስኪያድግ ድረስ አድጎ ኃላፊነት እስኪጥልበት ድረስ ሸርዑ ሕቁቆችን ያስቀምጥለታል። የህፃናት ሐቅ ይባላል፣ የህፃናት መብት ይባላል፣ የወላጆች ግዴታ፣ የሌሎችም ሰዎችም ጭምር ግዴታ ማለት ነው። ከዛም ልጅነትን ራሱ አንድ ወጣ ያደርገው እስላም ይከፋፍለዋል። በጣም ህፃን ሆኖ እያለ ምንም አይነት ኃላፊነት አይኖርበትም፣ ምንም የሚታዘዝ የሚከለከል ነገር አይኖረውም። እንድለማመድ ብቻ ማገዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን ነፍሱን እያወቀ ሲመጣ ሶላት እንዲሰግድ ዒባዳ እንዲሰራ እንድለማመድ የሆነ ያክል ጊዜዎችን አመታቶችን ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ ካሁን በኋላ አንተ ኃላፊነት ተሸክመሃል፣ ግዴታ አለብህ፣ ለኃላፊነት ደርሰሃል ብሎት ደግሞ ይገድብበታል ማለት ነው። ባልግ ሆኗል ይባላል። ያም ደግሞ ሰው አይወስነውም፣ ያንንም ቤተሰብ አይወስንም፣ ማንም ሰው አይወስንበትም። ሸርዑ ወስኖ አስቀምጦታል። ወይም 15 ዓመት ሆኖት ነው ወይም ከዛ በፊት የሚታዩ ምልክቶች በመታየታቸው የተነሳ ነው ሰውነቱ በራሱ ኃላፊነት ለመሸከም ብቁ ሁኛለሁኝ ብሎ ሲናገር ነው ማለት ነው ኃላፊነት የምጣልበት ወሃከዛ። ከዛ በኋላም ያው ኃላፊነቶቹ ይቀጥላሉ፣ መብቱም ሕቁቆቹም ይቀጥላሉ ማለት ነው። እያለ በወንድሞቹ ላይ ብዙ ሕቁቆች አሉት። እስላም ሻሚል ነው ማለት ይሄ ነው። አንድ ሰው ሲኖር ግዴታዎች አሉበት ከጎኑ ካሉ ሰዎች ጋር ተያይዞ ከቅርብም ከርቀትም ያሉ፣ እሱም ደግሞ ከቅርብም ከርቀትም ያሉ ሰዎች ላይ ሐቅ ይኖረዋል ማለት ነው። በዚህ መልክ መተዳደር አለብህ፣ በዚህ መልክ ሰዎች ጋር ግንኙነት ሊኖርህ ይገባል፣ እንዲህ መሆን የለበትም፣ እንዲህ መሆን አለበት ይለዋል። እረማ አይደለ እስላም ሻሚል ነው ማለት ስተኛም ስትነሳም ዱንያ ጉዳዩ ላይ ሆነህ የአኺራም ጉዳይህ ላይ ሆነህ እንዴት ማድረግ ምን ማድረግ እንዳለብህና ምን ማድረግ እንደሌለብህ ያስቀምጣል ማለት ነው። ሻሚል ነው ማለት ይሄ ነው ዲኑ። አላህ ሻሚል የሆነ ዲን ነው የሰጠን ማለት ነው። አልፎም አይደለም ሰው ልጅ የራሱንም ሐቅ ዘርዝሮ ነው የሚያስቀምጥለት እስላም። ከራስህ ላይም ሐቅ አለህ ይለዋል። አንድ ሰው እኮ አስነጥሶት አልহামዱሊላህ ካለ አላህ ይዘንልህ የማለት ግዴታ አለበት ሌላው ሰው፣ ይሄ የሱ መብት። አልፎ ደግሞ ማንም ሰው ስታገኘው አሰላሙ አለይኩም የማለት ግዴታ ይኖርበታል ማንኛውም ሰው ላይ። የመመለስ ደግሞ ዋጅብ አለበት ሌላኛው ላይ። ከታመመ ማየት ይኖርብሃል፣ ከሞተ መሸኘት ይኖርብሃል፣ መቅበር ይኖርብሃል ይላል። ከተቸገረ መርዳት ይኖርብሃል ወሃከዛ እያለ ይቀጥላል። ገንዘቡም በባጥል እንዳይበላ ሐቁም እንዳይደፈር እንዲሁ ህጎችን ያስቀምጣል ማለት ነው። ሻሚል ነው ማለት ይሄ ነው ዲኑ። ታዲያ ሽሙል الاسلام ሰው ልጅን በግለሰብ ደረጃ ያለውን ዝርዝር አስቀምጦ በስብስብ ደረጃ ደግሞ ሰው ልጆች ያላቸውን ነገር ያስቀምጣል። ስብስቦች ስንሆን ደግሞ መሪ ተመሪ ይሆናል ሰው ልጅ በዚህ መልክ አላህ ስለፈጠረው። ያንን ደግሞ የመሪነት ሚና ምንድነው? መሪ ማን ነው የሚሆነው? ምንድነው የሚሰራው? ኃላፊነቱ ምንድነው? ግዴታው መብቱ ምንድነው? ተመሪው ምን ሐቆች ምን መብቶች አሉት? ምን ግዴታዎች ደግሞ አሉበት የሚለውንም በደንብ ዘርዝሮ ያስቀምጣል ማለት ነው። ተቅሪበን እስላም ውስጥ ለሰው ልጅ የሚበጅና ጥሩ የሆነ ሸርዑ አህካሞችን ያላስቀመጠለት የለም። ጉዳት ሊያመጣ የሚችል ማንኛውንም ነገር ደግሞ ያው እንዳንቀርበው ያላስቀመጠበት የለም ማለት ነው። ሌላ ዲኑ ይሄው ከመሆኑ ጋር ገር ነው፣ በጣም ገር ነው። ከገርነት ውጪ ሌላ ነገር በማይገባበት ልክ ማለት ነው። ወማ ጀዐለ ዐለይኩም ፊ ዲኒ ሚን ሐረጅን ይላል። እስላም ሙሉ በሙሉ ገር ነው። ገር ያልሆነ ነገር ካለ እስላም አይደለም ማለት ነው። ሰው የጨመረው ነገር ነው ማለት ነው፣ ወይም የተቀነሰ ነገር ኑሮ ነው ማለት ነው። ገር ያልሆነው የከበደው ወሃከዛ እያለ እስላም ዋቂዒ ነው። የሰው ልጅን ጉድለቱንም ያማዘነ ያማከለ ማንኛውም ደካማ ጎንና ጠንካራ ጎኑን ያማዘነ ህግ ያስቀመጠ ዲን ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እስላም መሪን ነው። ሰፊ ከመሆኑ ጋር መሪን ነው ማለት ከጊዜዎች መለያየት
ከሁኔታዎች መለያየትና ማንኛውም የሚቀያየሩ ነገሮች በተቀያየሩ ቁጥር እሱ ራሱ ሳይቀየር ባለበት ከሚቀያየሩት ነገሮች ጋር መሄድ የሚችል ማለት ነው። የዛሬ 1000 ዓመት እስላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታ አድርጎት ኑረውታል። ያኔ የነበረው ሁኔታና ዛሬ ከ1000 ዓመት በኋላ ያለው ሁኔታ አንድ አይደለም። ሰዎችም ያኔ የነበሩ ጠንካራ ኢማናቸው አካላቸውም ልባቸውም ጠንካራ የነበሩ ሰዎችና አሁን ያለው ልፍስፍስ ደግሞ ሰው እኩል አይደለም፣ ተመሳሳይ አይደለም። ሆኖም ግን ዲኑ ለሁሉም እኩል እንድተገበር ተደርጎ ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው። ወሃከዛ ወደፊትም ቢሆን ሰው ልጅ አኗኗሩ ይቀየራል። እስላም ከሰው ልጅ አኗኗር ጋር ሙሉ በሙሉ ይሄዳል። ራሱ ቅንጣት ያክል ሳይቀነስ ሳይጨመርበት መጨመር መቀነስን የሚቀበል ዲን ስላልሆነ መጨመር መቀነስን ስለማይቀበል ግን ምሩናው ምንድነው ከዛው ጋር ይሄዳል። ሰውየውም እንደዛው ህፃን ሆኖም ትልቅ ሆኖም ስልጣን ኑሮትም ደረጃ ኑሮትም ሀብት ኑሮትም ወኢላ አኺሪ ምንም አይነት ሐለቱ ይቀያየር ሰውየው ዲኑ ግን ካለበት ምንም ሳይቀየር አብሮት የሚሄድ ዲን ነው ማለት ነው። ተካሊፎቹም እንደዛው ነው። በሰው ልጅ አቅም በሰው ልጅ ሁኔታና የሰው ልጅን ተጨባጭ ባማከለ መልኩ የተቀመጠ ዲን ነው ማለት ነው። ኢዘን ኸሳኢሱል ኢስላም የኢስላም ልዩ ባህሪያቶቹና የኢስላም ፈዳኢሎችና የኢስላም ጥሩ ጎን ተቆጥሮ አያልቅም። እርግጥ ብዙ ነው፣ ግን ዲናችን ገር ነው፣ ሰፊ ነው፣ ሁሉንም ህይወታችንን የሚያማክል ነው። ሶላት ብቻ አይደለም፣ ሙዓመላም ነው። በግል ደረጃ የቤት አስተዳደር ብቻ አይደለም፣ ሀገር አስተዳደርም ነው። ትንሽ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ሆነን እንዲሁም ብዙ ሰዎች ሆነን አንድ ሀገር ህዝቦች ሆነን እንዲሁም ብዙ ሀገራቶች ሆነንም ጭምር ማለት እስላም ሻሚልነቱ በዚህ ሽሙልያው ማለት ነው። በዚህ እንዲሁም ደግሞ ገርነቱ በዚህ ሐቅነቱም እንደዛው ደግሞ በምንም አይነት መንገድ አላህ ቁርአኑን ትክክለኛና ምንም የማይነካ አድርጎ ሲያወርደው የሚያደርሰውንም አካል ከባጥል የተጠበቀ ፍጹም አካል አድርጎ ነው የላከው። ማለት ሳይጨመርበት ሳይቀንስበት እንዲደርሰን ማለት ደረሰ። ደግሞ ከዛ በኋላስ መልእክተኛው ከሞቱ በኋላም እስከ ቂያማ ቀን ቁርአኑ አላህ ሙሉ እስኪያነሳው ድረስ የተጠበቀ ማንም ሰው ሊጨምርበት ሊቀንስበት ሊያሻሽል ሊያቀንስ አይችል። በዚህ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልዩ አድርጎታል ማለት ነው። አላህ እስላም ያደረገው ሰው የዱንያንም የአኺራንም ኸይር ሽቶለት ነው ማለት ነው። هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر